Jai Shivaya Jai Nam Guru Nahal Guru Namad Shankar Guru Jagannath Balaram Sudra Kalila Vishnu Shiva Sino Krishna Goswami Sri Maharaj Kalila Vishnu Shiva Saraswati Vishnu Shiva Shila Vishnu Maharaj Shila Shadanda Vishnu Thakur Shila Vishnu Sadhu Ananda Maharaj Pir Bhagavad Bagi Nam Sankirtan Swami Bhagavad Maharaj Shri Ram Chandra Swami Bhagavad Maharaj Shri Ram Namami Maharaj Shri Vasanti Durga Puja Jai Vasanti Aradhana Jai Shamakuta Bhaktivinoda Jai Shri Krishna Chaitanya Maharaj Jai Shri Bhagavad Maharaj Shri Guru Nitai Guru Jai Bhakti Divan Acharya Goswami Sri Guru Maharaj Jai Jai Guru Om Gyananandasya Gyananandjana Salakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Guru Sumabhuvnavadno Vipasapidantani Vibhav Shri Guru Kirtana Rasanande Namutam Sadam Shri Gaudiya Jatinam Dukkinalam Sthita Srivari Vande Srimad Shuddhanam Guru Varam Vedam Shuddham Nam Shresthanam Mukti Sachibuttamatta Sarupam Rupam Krishyakadam Guruni Mathurim Gushavaji Radha Kunam Girivaram Radhika Madhavakam Rapto Jaksha Prachitavaya Shri Guru Vaimutrusu Vaiyagya Yuga Bhakti Rasam Prajatinai Nirvaya Mamu Vivanta Dhirya Paradukhanki Sanatanam Tantrumashya Adadana Srinagadantu Vidanyati Punam Punam Srimaduru Papadam Panchakalpadaru Bhasya Srivasundhu Vaivasya Patitanam Pavanam Vaishnavibhyo Namo Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradati Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Guru Krishna Om Ananda Maya Vigrahaya Ema Bhari Ema Vibhacha Vishundadaya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namaste Ayanandita Bhujo Kanakavadatu Sankirtanaka Vitarav Kamalaya Taksu Nishambharam Diyavaram Dharmapalam Vande Bhagat Priyavaram Karunavataram Namithate Prabhu Shaturidambaraya Vinyavatam Sapari Vichala Samukaya Vinyasade Kavala Vishal Veam
मासी मृदुपदे पुष्पं जाय हेमं हिरण्य परिधि वनमल्लबर धातु प्रवाल नटवे समनु प्रचांसि बिन्दाष्टहस्तमितरेण धुनानव्यं कालिदात्पलालकपूरमुखार्जुहास करहापिनर्नशबलकर्णयपर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपीशं वैजयन्तीं समालम् चन्द्रार्वेदधर्षिधया पुरयन्तो गोविन्दै वृन्दारण्यं सपदनमनं प्राहुषरीकम् मयि विरचयदन्नां दीनबन्धोदयं वा गतिर्घन भवत काचिदन्नाममास्तु निपततु शतकोटि निर्भरन्वानबम्भं तदपि कीलपयदस्तु यतीर्थाय रसवलितमृगाश्रुमौलिमणिकलक्ष्मी भ्रमविचमुरमयी प्रेमवापी मुरारी रजबलविषभानुपूर्णविपानुपुण्यं स्थापयति निजदास्यराधिकामन्त्रदानं तमादिदेवं करुणनिदानं तमालबदनं सुविदावतारम् अपारसंसारसमुद्रसेतुं भयमहि भागवतस्य यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतविद्यां दैवायनविरहकाचरयादिभावं पुत्रेति तन्मयतया कर्मोभिने दुष्टां सर्वं विदयं मानतुष्ट निंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदिदे विशुद्ध भक्ति नमः करोति वाचालं पुंगुं लंघयति यत्किपाष्टमहं तत्सुयोगिनकार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवदाधर स्वामी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादवल्लभाय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाख्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो आज भी बैठा है
ওটা নিয়ে আসতে হবে। ওটা কত স্কন্ধ? রামচরিত আছে, ওইটা কত স্কন্ধ? নবম স্কন্ধ। আমি শুধু নাম নেই। आज श्री रामचंद्र शुभाविर्भाव ना राम नवमी तिथि। श्री रामचंद्र शिक्षा दिए दशरथের বিয়েতে অযোধ্যায় আবির্ভূত হয়েছে। রাবণের অত্যাচার ত্রিভুবনকে অত্যাচারিত করে রেখেছে রাবণ। রাবণ কি রাবণ, যাকে দেখে লোকে চিৎকার করে রব করত। মানুষের রব করতে বলে তার নাম হয়েছে রাবণ। এই রাবণ ব্রহ্মার বলে মহাবলশালী হয়ে ত্রিভুবনকে উৎপীড়ন করছিল রাবণ। তার অত্যাচারী যখন ত্রিভুবন কম্পিত, তখন দেবতাগণ ব্রহ্মা সহ ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গিয়ে ভগবানকে প্রার্থনা জানিয়েছে। ভগবান বলেছিলেন যে আমি 4 ভাগে বিভক্ত হয়ে অবতীর্ণ হব। ভগবান অংশাংশেতে চতুর্ধা বিভক্ত হয়ে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা এই 3 জনের থেকে ভগবান চতুর্ধা বিভক্ত হয় রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বশিষ্ঠের নিকটে তার আশ্রমে 4 ভাই গৃহে বাস করে বিদ্যা অধ্যয়ন করেছে। কিশোর বয়সে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যজ্ঞে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক পর্বেতে যজ্ঞ করেন তারা, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা। সেই যজ্ঞে সুবাহু, মারিচাদি, নিশাচর, রাক্ষসগণ এসব উৎপাত করতেন।
পুত্র ব্যাসদেব যেভাবে বর্ণনা করেছে সেইভাবে কিছু আলোচনা করা। শ্রী শুকোবাদ খট্টাঙ্গ বিভবাভূত রঘুতস্মা পৃথুস্তবা অজস্তত মহারাজ তস্মাৎ দশরথো ভবৎ। সুখদেব গোস্বামী বলছেন খট্টাঙ্গ সূর্য বংশে মহারাজ খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু পুত্র যশস্বী রঘু, রঘুর পুত্র হচ্ছে অজ, অজ হচ্ছে মহারাজ দশরথের জন্ম হয়েছে। তস্যাপি ভগবান এষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হরি अंशांशेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रतिभासुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संगया। तस्यापि সেই দশরথের গৃহে ভগবান সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হরি अंशांशे चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रतिभासुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान श्री दशरथ पुत्र सिंह ছিল। শব্দভেদী বানে थे সিন্ধু বন্ধমণি পুত্র সিন্ধুকে বধ করে বন্ধমণির দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়েছিল, তুমি পুত্র শোকে তোমার মৃত্যু হবে। তিনি বললেন যে ঋষি আমার তো সন্তান নাই, সন্তানের জন্য বড় চেষ্টা করছি, তাহলে আমার অভিসম্পাদে তোমার সন্তান হবে, সন্তানের সঙ্গে তোমার মৃত্যু হবে। সেই দশরথ তার সখা বন্ধু রোমপ্রাদ রাজা, রোমপ্রাদের রাজ্যে 12 বছর বৃষ্টি হয়নি, সেই রোমপ্রাদ বিশ্বসিংহ মুনিকে নিয়েছে, শান্তা নামক কন্যাকে বিবাহ দিয়ে তিনি তাকে তার দ্বারা যজ্ঞ করে বৃষ্টি আনায়ন করছিলেন। তখন দশরথকে বললেন তুমি এই আমার জামাতা বিশ্বসিংহকে নিয়ে যজ্ঞ করো, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করো, তোমার পুত্র হবে। তখন দশরথ বিশ্বসিংহ ঋষিকে নিয়ে যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞেতে চরু উৎপন্ন চরুচি রানীকে ভক্ষণ করিয়েছিলেন। তাতে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন এই 4 পুত্র কৌশল্যার নাম। আর কৈকেয়ী ভরত সুমিত্রা হচ্ছে শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ। এই 4 রূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিল। ভগবান ব্রহ্মময় হরি অংশাংশে, অর্থাৎ এখানে 4 অংশে বিভক্ত হয়ে তিনি জাগতিক ব্যক্তির ন্যায় জন্ম থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই জন্যে ভগবান অংশ এবং অংশের দ্বারা অংশে অংশা মানে 4 অংশ হয়ে গেছে, অংশের দ্বারাই প্রকাশ হয়েছে। পুত্রত্ব প্রাপ্তি অংশ রাম দেবতাগণের প্রার্থনায় পুত্রত্ব হয়েছে। রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন এই 4 সংজ্ঞা। তস্যানুচরিতং রাজর্ষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ শ্রুতং হি বর্ণিতং ভূরি ত্বয়া সীতাপতের্মুঃ। হে মহারাজ, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের বিস্তৃতভাবে বর্ণিত এই সীতাপতি রামচন্দ্রের চরিত্র আপনি বারংবার শ্রবণ করেছেন, তথাপি সংক্ষেপে আমি বর্ণনা করছি, শ্রবণ করুন। দুর্বার্থে সত্যরাজ্য বছরানুবন পদ্মাপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়া প্রাণিস্পর্শাক্ষম মাভ্যাম নিজিত পঙ্কজুজৈ পথবিজৈ যো হরিন্দ্রাভ্যাম বৈরূপ্যা শিল্পনখা প্রিয়া বিরহর্ষা রোপিতা ভ্রু বিজৃম্ভম রাষ্ট্রবৃদ্ধিবদ্ধ সেতু খলদবদহন কৌশলেন্দ্র অবতারণ্য অবদান পিতার স্মৃতি
পুরুষত্ব পালনার্থে রাজ্য পরিত্যাগ করে প্রিয়া সেই সীতা দেবী সুকুমার হস্তযুগ স্পর্শ সহনে অসমর্থ এই প্রকার সুকুমার পদ্ম দ্বারা বনে বনে ভ্রমণ করেছিলেন। বানরাজ হনুমান সুগ্রীব রঞ্জু লক্ষণ যার পটশ্রান্তি অবনোদন করে দিতেন। নাসিকা কর্ণ ছিন্না করে তিনি সুপর্ণাকে বিরূপ করেছিলেন। যার বৃহজনিত ক্রোধ দ্বারা ভ্রুভঙ্গি দর্শনে সমুদ্র বিদ্রোহে পথ প্রদান করেছিল। তিনি সমুদ্রের আবেদনে সেতুবন্ধনরূপ লঙ্কা প্রতিষ্ঠা হয়ে রাবণাদি দুষ্ট রূপ গহনের দাহনে কাজী দাবানর সদৃশ হয়েছেন সেই রামচন্দ্র আমাদের খ্যাত। ভগবতের রামচন্দ্র তিনি ওই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে সুবাহ মারি জানি রাক্ষস এসব উৎপাত করত। প্রতি পর্বে এসে ওই যজ্ঞ আরম্ভ করলে রক্ত মাংস এইসব ছুঁড়ত, যজ্ঞ নষ্ট করে দিত। তখন সেই বিশ্বামিত্র এসে দশরথের কাছে প্রার্থনা করলেন যে আপনার রাম লক্ষণকে দিতে হবে। এই এক মহারাক্ষস বাহুমারি এসে আমার যজ্ঞ নষ্ট করে। দশরথের নিকট থেকে রাম লক্ষণকে নিয়ে এসে পথে তারকা রাক্ষসীরা তাকে বধ করে এসে পর্বের দিন অবস্থান করেছিলেন। আর সেই সময় যজ্ঞ আরম্ভ করতেই রাক্ষস আকাশ থেকে সেই ছুটতে লাগে। সেই সময় রাম লক্ষণ ধনুক নিয়ে তাদের সবকে বধ করেছিলেন, করে মারিচকে বহু দূরে ছুটে ফেলে দিয়েছিলেন। এইভাবে তাদের বধ করে তখন বিশ্বামিত্র রাম লক্ষণকে নিয়ে এই মিথিলা এসে উপস্থিত হয়েছিল। মিথিলায় এসে দশরথের বিয়েতে হরধনু নামক একটি ধনু মহাদেবের ধনু ছিল। সেই ধনুকে যে নাকি যা আরম্ভ করতে পারবে তাকে কন্যা দেওয়া, এটা ঠিক আছে। সে লৌহ ধনুক কেউ তুলতে পারেনি। অবলীলাক্রমে রামচন্দ্র তাকে যা দিয়ে টেনে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিল। দিয়ে সীতাকে বিবাহ করেছিলেন এবং অন্যান্য আরো 3টি কন্যা ছিল, উর্মিলা, মান্ডবী আর সুতকী। সীতা, উর্মিলা, মান্ডবী, সুতকী এই 4টি কন্যাকে 4 ভাই বিবাহ হয়েছে। বিবাহে তাকে তিনি অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। রথে পরশুরামের জন্মচিহ্ন করে তার ধনুকে জ্ঞারোপণ করেছে। এইভাবে 4 পুত্রের বিবাহ দিয়ে দশরথ নিজের বিয়েকে 4 বধূ সহ পুত্রকে নিয়েছে। দশরথের বয়স হয়েছে তখন সমস্ত আমাত্মার মন্ত্রীগণের পরামর্শে যে রাম তো এখন যোগ্য হয়েছেন, রামকে যোগ্যরাজ্য অভিষিক্ত করুন। শুনে বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন, বশিষ্ঠ আদেশ দিয়ে কি নির্ণয় হল কবে রামের ওই রাজ্যাভিষেক হবে। কপালে ধাতা গৃহৎ কর্ম ন জায়তে বশিষ্ঠ দিয়াতে লগ্ন রামের বনবাস। বশিষ্ঠ লগ্ন দিল, সেই লগ্নেতে রাম বনবাস। যে লগ্নেতে রাম রাজা হবে, অভিষেক হবে, ওই লগ্নের দিন
বনবাসে চলে যাবে। সেই জন্যে যখন দুইটি বর কৈকেয়ীকে একসঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন, এই গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে ভয়ানক রণ হয়েছিল, সেই সময় রথের যে খিল, চাকার খিল উড়ে গেছে। সেই সময় যদি চাকা বেরিয়ে যায় তার যুদ্ধ করবে কি করে? কৈকেয়ী রথে ছিল, এই আঙুল দিয়ে ওই রথের চক্রকে রক্ষা করেছে। এটা পরবর্তীতে জানতে পারল। আর এক সময় একটা পায়েতে ঘা হয়েছিল, তীরবিদ্ধ হয়, বিষাক্ত ঘা কোনো ঔষধের দ্বারা ভালো হয়নি। ডাক্তার নির্দেশ দিল যে মুখে যদি কেউ প্রত্যেক দিন রক্তপুঞ্জ টেনে ফেলতে পারে তাহলে এই ঘা ভালো। কৈকেয়ী মুখ দিয়ে প্রত্যেক দিন এই পুঞ্জ টেনে ফেলছে। তাতে দশরথ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলছে, তোমাকে আমি দুইটি বর দেবো, তুমি যা ইচ্ছা দুটি বলছে। তবে কেন? এই যে তুমি আমার এই যে জঘন্য কার্য তুমি করেছ, আমার সেবা করেছ, আর একবার করেছ রথে খিল আঙুল দিয়ে খিল করেছ। বলছে আমি তো স্ত্রী, আমার কার্য হচ্ছে পতি সেবা করা। পতি সেবার বিনিময়ে যদি কিছু প্রার্থনা করে চায় যে এই আমাকে দিতে হবে, সে বেশ না, সে কখনো স্ত্রী নয়। স্ত্রী কার্য পতি সেবা করা। আমি পতি সেবা করেছি, তার বিনিময় দেবো কেন? বিনিময় নিয়ে তো সে সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায়, সে তো বেশ্যা হয়ে যায়। আমার কর্তব্য হচ্ছে পতি সেবা করা, প্রতি কার্য আমাকে পালন করা, এইটা পরস্পর সমান। যাহা বলছে যে প্রতি সুখ যাতে হয় সেটাও তো সত্যি করা উচিত। তুমি বর নিলে আমি সুখী হব, এটাও তোমার ঠিক হবে। তা যদি হয় তাহলে আমার যখন প্রয়োজন হবে ঠিক আছে। রাম রাজ্যাভিষেক হবে। মন্থরা নামক একটি দাসী ওই কৈকেয়ী এসে বলছে, কি গো খুব আনন্দে আসো? হ্যাঁ আনন্দ হয়েছে, রাম রাজা হবে। তোমার কি হবে? রাম আমার পুত্র তো। হ্যাঁ তোমার পুত্র ভরত। রাম হচ্ছে কৌশলা, কৌশলা হবে রাজমাতা, তুমি রাজমাতা। কেন আমি রাজমাতা হোক না? না না, তোমাকে রাজমাতা হতে হবে। কিভাবে? না, তোমার দুটো বর পাওনা আছে রাজা নিয়ে, এই সময় বর চাও। ভরতকে রাজা করাও, রামকে 14 বছর বনে পাঠিয়ে দাও, তাহলে তুমি রাজমাতা হয়ে যাবে। ভগবত সাথে রামায়ণ রামচরিত্র দূর কর্তৃক অগ্রসর হওয়ার জন্য মন্থরায় মুক্তি দিলেন। রাম বনবাসী না হতো তা রামায়ণ হতো। রামায়ণ হওয়ার জন্যে এই মন্থরা হইল তার নায়ক। তখন এই যুক্তি শুনে তখন দশরথকে বললেন, তুমি আমাকে যে দুই বর দিকে বলেছিলে সেই দুটি বর আমাকে দাও। এবার না এক বাড়িতে রামচন্দ্র 14 বছর বনবাস, আর একবারে ভরতের হচ্ছে রাজ্যাভিষেক। বলি এর চেয়ে তুমি আমাকে প্রাণ চাইলে না কেন? যে তুমি প্রাণ বিসর্জন করো, প্রাণ বিসর্জন করতাম। তুমি করা রামকে যদি বনবাসে দাও, আমার প্রাণ থাকবে না। রাম আমার জীবন, ঋষির অভিসম্পাদ আছে। রাম ইচ্ছে ধরে আমার মৃত্যু হবে, পুত্রের সাথে আমার মৃত্যু হবে। কি করলে? বলে রাজা মূর্ছিত হয়ে বন্ধন করছেন। এই খবর শ্রীরামচন্দ্র নিকট গেল। রামচন্দ্র এসে পিতাকে বললেন, পিতা আমি বনবাসে যাচ্ছি। তখন লক্ষণ বললে, আমি তো আপনার ছেলে সেবক, আপনার সঙ্গে যাব। সীতা বলছে, আমি যখন পতি ছেড়ে আমি তো থাকবো না, আপনার সেবিকা আমি, আপনার সেবার জন্য শ্রীদেবকে নিয়ে বনবাসে যেতে না, আমি যাবো। শ্রীদেব না গেলে রামায়ণ হবে কি?
তখন সীতাদেবকে সঙ্গে নিলেন। সমস্ত অলঙ্কার ওই জায়গায় ক্ষীর বস্ত্র পরে প্রতি রামচন্দ্রের সঙ্গে রওনা হলেন। পথে তারপরে চিত্রকূটি যে অবস্থান করছে সেইখানে অনসরা অত্রি ঋষির আশ্রমে গিয়ে অনসরা দেবী বলি, এ কি সীতা তোমার এইরকম বেশ কেন? না ফকির যা বেশ আর সচিব চাইলে সব না, আমার আদেশ, তুমি অলঙ্কার সুসজ্জিত থেকে পতির সঙ্গে যাও। এইগুলো উত্তম বস্ত্র সমস্ত অঙ্গেতে স্বর্ণ অলঙ্কার আদি সব দিয়েছিলেন অনসরা। সেইখানেই সমস্ত আবার করেছিলেন ঋষির আদেশ। এইভাবে পেয়েছিলেন। লোক বীর সমেত ধনুরি সদুগ্রাম সীতা স্বয়ংবর গৃহে কি শতোপনীতম আদায় বালগজ লীলা ইদেক্ষু দৃষ্টি সজ্জীকৃত নিপবিকস্য বভঞ্জবন নিত্যানুরূপম গুণশীলা অবয়ব অনুরূপ রূপান স্ববিধানং শিরম গোসা অভিরব্ধমানম মার্গে বদন ভিগপতে বদনাথ প্রভুরাম দর্পম মহিকৃতম যষ্টি রবাজ বীজম। দেখছেন যে রাজন রামচন্দ্র লীলা বালগঙ্গ গজতুল্য অতি অদ্ভুত। সীতা স্বয়ংবর গৃহে 300 বিদ দ্বারা আনিত যে শিবধনু অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে দেয়ার্পণ করে ইক্ষুদৃষ্টি নেয়, ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় ভগ্ন করে দিয়েছেন। নিজে অনুরূপ বয়স অঙ্গরূপ গুণ স্বভাব বিশিষ্ট স্বয়ংবরেতে সীতাকে দেবীকে জয় করে প্রত্যামন কালে পৃথিবী 21 মায় প্রত্যুষ্ণ করেছিল যে পরশুরামে বলছিল দর্প পথে গমন করতে করতে চূর্ণ করেছিল। যা সত্যপাশ পরিধিত কিছু নির্দেশ সৈন্যাপি সুরসা যজ্ঞে সৌভাগ্য রাজ্যাং শ্রিয়াং প্রণয়িনাং সুবিধাং নিবাস তৎকা যদু বনমসুনি বা মুক্ত সঙ্গ। কেকুইকে প্রতিশ্রুতি দানের বাধ্য সুতরাং সত্যপাশে আবদ্ধ পিতা দশরথের আদেশ শিরে ধারণ করে রামচন্দ্র মুক্ত সঙ্গ যোগীর ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগের ন্যায় আনন্দের সহিত রাজ্য শ্রী প্রণয়ী শ্রী নিবাস পরিত্যাগপূর্ব বনে গমন করেছিলেন। রক্ষা সর্বাকৃত রূপম অশুদ্ধ বুদ্ধে তস্যা খর কৃষ্ণ ভূষণম মুখাবন্ধু জগনে চতুর্দশ সহস্র অপরণীয় উদন্ড পাণি রকমান উপাসন। এই মন্দবুদ্ধি রাবণ ভগিনী যখন চিত্রকূটে রাক্ষস আদি ভীষণ উৎপাত করছিল, ঋষিরা সব চলে যাচ্ছে চিত্রকূট ছেড়ে অন্য। তখন রামচন্দ্র বললেন যে আপনারা আছেন বলে আমি এখানে ছিলাম, আপনারা সব চলে যাচ্ছেন, কি করবে? এই উৎপাত করছো রাক্ষসরা, আমরা চলে যাচ্ছি, তুমিও এখান থেকে চলে যাবে। ঋষিরা বলে শ্রী রামচন্দ্র। রামচন্দ্র তখন ওখান থেকে নাসিক, সেখানে গোদাবরী তীরে, ওইখানে পঞ্চবটী নাম বলেছে দণ্ডকার, সেখানে গিয়ে অবস্থান করতে হবে। সেই সময় স্বেচ্ছাচারিণী এক রাক্ষসী রাবণের ভগিনী, নাম তার শূর্পণখা। সে শূর্পণখা সুন্দর পুরুষ দেখে রামচন্দ্রকে গ্রহণ করবার জন্য এসে বলছে, তুমি আমাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করো। দেখতে পাচ্ছ না আমার সঙ্গে স্ত্রী রয়েছে, তোমাকে স্ত্রীও গ্রহণ করবে না, ওকে বলো আমি ওকে খেয়ে ফেলবো। বলছেন যে সে কি কথা, তা হবে না, আমার ভাই লক্ষণ আছে, সে অবিবাহিত, সে তার স্ত্রী নাই, তুমি তার কাছে যাও। তা লক্ষণের কাছে লক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়, বলে আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবার জন্য এসেছি,
এখানে স্ত্রী নিয়ে ভোগ করার জন্য বাস করার জন্য এসেছে, এরাও এখান থেকে যেভাবে জোর করছে, শুনছে না কিছু, তখন অস্ত্র দিয়ে নাক আর কান কেটে দিয়েছে। তখন তার না দ্বাদশ সহস্র সুপর্ণখার ভাই হচ্ছে আরো তার এই ছিল যে খড় দূষণ তারা ছিল। তখন তারা এসে যুদ্ধ আরম্ভ করে রাম লক্ষ্মণ দুজনই সমস্ত রাক্ষস বধ করেছে। উপায় নেই দেখে তখন সুপর্ণখা দিয়ে রাবণের নিকট গিয়ে বসল লঙ্কায়, বললে আমার এই দুর্দশা দেখো, রাম নামক এক অযোধ্যার রাজপুত্র, সে সুন্দরী এক স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে, অপূর্ব সুন্দরী, তার নিকটে আমি গেছিলাম, তুমি আমাকে বলপূর্বক যাকে যে পুরুষ পাও ভোগ করো, এই কথা আমাকে বর দিয়েছিল, আদেশ দিয়েছিল। সুপর্ণখার স্বামীকে না জেনে যুদ্ধের দিক দিয়ে বহির্গত হয়ে হত্যা করেছিল। তখন সুপর্ণখা কেঁদে বলছেন, ভারত তুমি কি করলে, আমার পতিকে বধ করলে, আমি কাকে নিয়ে থাকবো? তাহলে তোমাকে আমি আদেশ দিচ্ছি, যেখানে যে কোনো সুন্দর পুরুষ তাকে বলপূর্বক ভোগ করবে। সেই আদেশে ওই এসেছিল ওখানে। এখন রাবণকে যে সব খবর দিল, দণ্ডকারণ এইরকম একটি স্ত্রী আছে এবং তার দুই ভাই আছে। স্ত্রীর নাম শুনে সুন্দর, তখন রাবণ তাকে এসে হরণ করেছে। রক্ষ অধমেন বিকবৎ বিপিনে অসমখ্যাম বিদেহ রাজ বিহিত উপজাতি অপজাতি জাতি জাপিতায়াম ভ্রাতা বনে কৃপণবৎ প্রিয়া বিযুক্তা শ্রী সঙ্গীনাম গীতি গতিমতি তথেশ্বকার। বিকয়মান পালকের সাক্ষাতে মেষকে হরণ করে রাক্ষস আদম রাবণ, সেই প্রকার রামচন্দ্র অসাক্ষাৎ মারিচকে স্বর্ণমৃগে রূপ ধারণ করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সোনার নেই অঙ্গের বর্ণে হরিণ তো দেখা যায় না। তখন সীতা দেবী সেই হরিণ দেখে রামচন্দ্রকে বললেন, ওই হরিণটাকে তোমাকে বেরিয়ে নিবি। তখন যাচ্ছে, তার লক্ষণ করে, লক্ষণ তুমি মহারাজ থাকবে, এখান থেকে ছেড়ে যাবে না, আমি ওই হরিণটাকে বেঁধে আনি। এই বলে হরিণ মাধব তাকে ছুটি ছুটি ধরতে পারলেন না, তখন তাকে তীর বিদ্ধ করে অত চাপড়ানো পারল। তীর বিদ্ধ করতেই তখন চিৎকার করে বলল, যে ভাই রাম, এ ভাই লক্ষণ, ভাই লক্ষণ, ভাই লক্ষণ বলে চিৎকার করছে। সীতা দেবী শ্রবণ করে বলে যে তুমি রামচন্দ্রের কোনো বিপদ হয়েছে, তুমি শিখিয়ে যাও। তখন যাকে চাইনি, রামের বিপদ হতে পারে না, অসম্ভব। তথাপি সীতা শুনলেন না, কর্কশ বাক্যের দ্বারা বিদ্ধ করলেন। তখন শ্রী লক্ষণ সীতার এই বাক্যেতে তিনি ছুটে গেলেন। এমন সময় রাবণ এসে এখানে বলছেন যে রক্ষ অধমেন বিকবৎ বিপিনে অসমর্থন বৈধরাজ বিহিতায় উপজাপিতায় বিষয় বিকয়মান বালকের অসাক্ষাতে যে অপহরণ করে, সে প্রকার রাক্ষস রাবণ রাক্ষসাধম বনমধ্যে রামচন্দ্র অসাক্ষাৎ সীতা দেবীকে অপহরণ করেছে। রামচন্দ্র সীতা বিরহে স্ত্রী সঙ্গীতের দুঃখময়ী গতি দর্শন করা যায়। স্ত্রী সঙ্গীতে সীতা আসক্ত ব্যক্তি এইরকম দুর্গতি হয়, এইটা জগতে দর্শন করবার জন্যে তিনি এই লীলা করেছেন। দগ্ধা আত্মভূত অকৃতমন্নহন অবন্ধন সক্ষম বিধায়া কবিবীর দৈতা গতিন্দ্র বুদ্ধাত বালিনী হতে প্রভুরেন্দ্র সিংহ বেলা মগাছ মঞ্জ অভবৎ
বাকিটা রুহি খুঁজতে খুঁজতে সীতা 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 বলে যে ডাকতে ডাকতে অন্বেষণ করতে করতে এক জায়গায় কি পক্ষী সেই জটায়ু নামে পক্ষী এক পক্ষ ছেদিত হয়ে পড়ে রয়েছে। তাকে দেখবেন কে তুমি কি ব্যাপার, তখন যে আমি বেঁচে আছি শুধু তোমাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য। সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গেছে লঙ্কায়, অতএব আমার সেই এই ব্যবস্থা করেছে। সীতাকে নিয়ে আমি গ্রাস করতে যাচ্ছিলাম রথসহ, সীতা থাকার জন্য গ্রাস করতে পারিনি। আর সেই সময় আমার একটা পক্ষ ছেদন করে দিয়েছে, আমি সেই জন্য পড়ে গেছি। তখন তারা এমনি সংবাদ দিয়ে তার মৃত্যু হল। রামচন্দ্র তাকে পিতার বন্ধু ছিল, পিতৃবর তাকে দাহককে আদি করে তার তর্পণ আদি করলেন। এবার এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে তিনি চিত্রকূটে কি হনুমান আদিকে কিষ্কিন্ধা না কিষ্কিন্ধাটা না, ওটা ঋষ্যমুখ পর্বতে সেখানে হনুমান ছদ্মবেশে দর্শন ছিল। তারপরে যে পরিচয় দিয়ে ঋষ্যমুখ পর্বতে নিয়ে এসে ওইখানে সুগ্রীব ছিল। তারা বালি সুগ্রীব তার প্রিয় ভাই ছিল। এটা মহা একটা অসুর এসে কিষ্কিন্ধার উৎপাত তাকে বধ করার জন্য বাড়ি চলে গেলেন। সে একটা পর্বত সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকে চলে গেছে। বলছে এই সুরঙ্গের দ্বারে তুমি থাকো পাহারা, আমি এই বধ করে। কয়েকদিন হয়ে গেল যখন ফিরে আসছে না, তার সঙ্গে লড়াই করতে তাকে বধ করেছে, তাই রক্ত চলে এসেছে দরজা করে। তখন ভাববে তাহলে বলবে আমার ঢাকাকে মেরে ফেলেছে। এই জন্য একটা বড় শিলাখণ্ড ঢাকা দিয়ে চলে আসে। এরা আসতেই করে তাহলে বালি যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে তো সিংহাসন খাইবে, তুমি তার সিংহাসনে আরোহণ করবে। আমার তো মন্ত্রী আছে সব অনুরোধে সিংহাসন বসে। আমার সঙ্গে তাকে বধ করেছে তাকে দরজা বন্ধ, বল পূর্ব দরজা সে পাথর, হ্যাঁ গুহার দুটি পাথর তাকে ফেলে দিয়ে সেদিকে রাজা চলে। এই জন্য তুমি চলে এসো বাবু, গুহার দরজা বন্ধ করে এই বলে তাকে মারতে আরম্ভ করে। তখন ভয়ে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে কৃষক পর্বতে জানতো ওখানে একটা এরকম বড় একজন অসুরকে মারতে গিয়ে তার রক্তে সেই আশ্রমটি মানে দূষিত হয়ে গেছে। কৃষক পর্বতের আশ্রম ঋষি থাকতেন, পতঙ্গ ঋষি। সেই অভিসম্বাদ তুমি যদি এখানে কোনো সময় আসো তোমার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অভিসম্বাদ। সেই থেকে বালি কখনো পরিশ্রম করবে যেটা জানি। সেই জন্য সুগ্রীব আর নয়নী আর জাম্বুবান হনুমান এই পাঁচজন সেখানে রামচন্দ্র আসতে সেখানে অবস্থা করে প্রতিজ্ঞা করলেন যে আমার রাজ্য জেলে উদ্ধার করলেন, তাহলে আপনার সেটা উদ্ধারে আমি সমস্ত সাহায্য। এই বলে তখন বালিকে শ্রী রামচন্দ্র বধ করেছে, যে সুগ্রীবকে তার রাজ্যটা ফিরে দিয়েছেন বা রাজা করেছে। সুগ্রীবে বহু বানর তুমি চতুর্দিকে পাঠিয়ে কোথায় সেটাকে নিয়ে রাবণ দেখেছে, কোনো সন্তানকে কেউ কিছু পেল না। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে হনুমান নিশ্চিত ছিল নিজের বল, তার বল ছিল যদি কেউ স্মরণ করে দেয় তার সর্ব বল আবার ফিরে পাবে। তো সেই সময় জাম্বুবান যখন জানলেন সম্পাদী ওখানে ছিল, বৃদ্ধ সম্পাদী পক্ষী, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে বললেন দেখো রাবণ তাকে নিয়ে লঙ্কা দিয়ে দক্ষিণে লঙ্কা
লঙ্কা আছে, লঙ্কাপুরী, সেখানে নিয়ে চলে গেছে রাবণ। তোমরা এই সমুদ্রের ওপারে গিয়ে তাকে বধ করে উদ্ধার করো। এই কথা শুনে আমরা সমুদ্র কি করে পার হবো? তখন বলছেন জাম্বুবান, হনুমান তোমার অসীম শক্তি আছে, ভুলে গেছো তুমি ঋষি অভিষেক পাতা, তুমি যাও লঙ্কা। যেই বলে কিছু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে, ও আচ্ছা। তখন আদেশ নিয়ে হুঙ্কারে আকাশ উঠেছে, আকাশে গিয়ে তখন লঙ্কা আসতে মাঝে সুরসা ইত্যাদি কতগুলো সব রাক্ষসিয়াকে বস্ত্র করে তিনি লঙ্কায় উপস্থিত হয়েছে। রোষ বিভ্রম বিবিক্র কটাক্ষপাত সংঘ্রামন ক্রমণ কার ভয়গীর্ণ ভূষ সিন্ধু শিরসা অঘান পরিগৃহ্য রূপী পদারবিন্দম উপগম্য ভাষয়েত। রামচন্দ্র 3 রাত্রি সে সমুদ্রের তীরে বাস করেছে। যখন হনুমান লঙ্কায় গিয়ে সীতা দর্শন করে সীতার পরিচয় নিয়ে ফিরে এসে রামকে জানালেন যে সীতা রয়েছে, আমি দর্শন করেছি, এবং সীতা একটি অলঙ্কার নিয়ে এসে দেখালেন। রামচন্দ্র সেটি দেখলেন, দেখে বিশ্বাস করলেন। তখন একে বললেন তাহলে সমুদ্র পার হলে কিভাবে পার হবে? সমুদ্র তীরে জাম্বুবান আদি এবং সুগ্রীব অন্যান্য সব বানর বীরদের সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সমুদ্র তীরে এসে সমুদ্রকে সন্তোষণ কিনে সমুদ্রেতে গতদানে উপবাস হয়েছে প্রতিকাকে, কিন্তু সমুদ্র আগমন করল না, কোনো সাহায্যও করেনি। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্র অগ্নিবাণে সমুদ্রকে শুষিয়ে দেবেন। এই বলে যে অগ্নিবাণ হয়েছে, ভয়ে সমুদ্র রূপ ধারণ করেছে, বলছে হে রাম রক্ষা করো, পাহি পাহি। কি না, হে প্রভু নয়ং জলধিয়ন বিদাম ভুবন উৎকষ্টমাদিপুষানুদেবতামধীশম রাত সপ্তত সুরগণারজস প্রদেশা বন্যাস্য ভূতপত্র সমমান গুণেশ। এ সর্বব্যাপী জড়মুক্তি সম্পন্ন আমি, আমরা একাল পর্যন্ত আপনাকে জানতে পারি নাই। আপনি জগতের ঈশ্বর, হে আদি পুরুষ। সপ্তগুণে দেবতা সৃষ্টি, রজগুণে প্রজাপতি মানে সৃষ্টি করেছেন, ক্রোধ রূপ তমক থেকে রুদ্রগণ আবির্ভাব হয়েছে। এই যে গুরু প্রধানের ঈশ্বর আপনি। কামান প্রজাহি জহি বিশ্বভ অবমেয় ত্রৈলক্য রাবণ বাপ্নুহি বীরপত্নী বদনী সেতুম নিহতে দশসো বিদত্তৈ গায়ন্তি দিগ্বিজয়ীন জমুপেত ভূবাহ। হে প্রভু, কামান প্রজাহি, আপনি সমুদ্রের মধ্যে চলে যান, জল আপনার বাধা সৃষ্টি করবে না, পাহাড় উঠবে না, আমি সবকে ধরে রেখে দেব। আপনার সৈন্য সামন্ত সব নিয়ে আপনি আমার উপর দিয়ে চলে যান, গিয়ে সেই বিশ্বনাথী সেই মহান স্বরূপ রাবণকে বধ করুন। ত্রৈলক্য রাবণ আপনি হি বীরপতি, ত্রৈলক্যের দুঃখ স্বরূপ যে সেই রাবণ বধ করে আপনার পত্নীকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু আপনার মহিমা জগতে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে, সেগুলো একটা সেতু বাঁধন, পাথর বৃক্ষ আদি দিয়ে আমি ধরে রেখে দেবো, ভাসমান সেতু হবে সমুদ্র। সেতু বন্ধন করে আপনি যান, আপনার দিগ্বিজয়গণ আপনার মহিমা তার কীর্তন করবে। বদ্ধ দধৌ রঘুপতি বিবিধা দ্বিপুত্রৈ সেতু কপিন্দ করকম্পিত ভূরহাঙ্গে শুক্রবা অনিল শুক্রবা নীল হনুমান প্রমুখৈ অনেকৈ লঙ্কা বিভীষণাদ্বিষদাম। অভিষেষ্ট গন্ধারা তখন ওই ভাসমান সেতু নির্মাণ করলেন শ্রীরামচন্দ্র, করে তিনি পাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন।
তখন পূর্বেই তো লঙ্কাকে দগ্ধ করে দিয়ে গেছিলেন হনুমান। পরবর্তীকালে এসে তারা সমস্ত দরজা বন্ধ করে চুপচাপ ছিল রাবণ। রাবণ আসছে কয়েকদিন এখানে বসেছেন। তারপর সকলে সব অনুরেন্দ্র বলরুদ্র বিহার ও পুষ্পম সিদার ও গোপুরম বলবীর বিভিন্ন নির্ভর্য মানা অধি নধ্বজ হেম কুম্ভ সিংহাটকা গজকুলে হ্রদের হদিনী বা ঘূর্ণা লঙ্কায় প্রবিষ্টায় গোবিন্দগণের সৈন্য তখন টিকাস্থান ধনাগার কোষ বৃহদ্বার পুরদ্বার গোপুরম প্রসাদ গৃহ কপোতাক্ষবাস কপোতবাস সব ঘিরে ফেললেন। বেদি পতাকা সুবর্ণ কলধারী সদা চতুষ্পদ সব ভেঙে ফেলল। দ্বার ভেঙে দিচ্ছে। গয় সমুদ্র নদী যেন বিচলিত হয়, লঙ্কা ও বানর সৈন্যের দ্বারা বিচলিত হল। রাক্ষ প্রতিষ্ঠত অবলক্ষ্য নিকুম্ভ কুম্ভ চুম্ব কদ্রুম খরান্ত নরান্ত সুরান্ত ইত্যাদি পুষ্টম প্রহস্ত প্রতিকায় বিকম্পনাদি সর্বানুবা সময়হীন ও তথা কুম্ভকর্ণা। রক্ষপতি রাবণ তখন তাদের এই উৎপাত দেখে দরজা খুলে তখন সব বীরদের একে একে পাঠালেন যে সব যুদ্ধ করতে যাও, রামকে পরাজিত করো। রক্ষপতি রাবণ বানর সৈন্যগণের উপলক্ষ করে নিকুম্ভ কুম্ভ ধূম্রাক্ষ দুর্ম সুরাঞ্চক দরাঞ্চক অক্ষয় প্রথম অক্ষয় চৌমত করে দিয়েছিলেন। তারপর অতিকায় প্রহস্ত বিকম্পন শেষে যখন সব একে একে যুদ্ধে গেল সকলের মৃত্যু। তখন কিন্তু এখন তো সব দিন যেমনকি ইন্দ্রজিৎ পর্যন্ত মৃত্যু হয়ে গেছে। একমাত্র আছে আর কুম্ভকর্ণ। সে কুম্ভকর্ণ সে 6 মাস ঘুমিয়ে থাকতো, একবার যাত বছরে। তাকে বলে এই একমাত্র আছে, এ তো সব যদি জাগে বিরাট শরীর, বানরগুলোকে সব ধরে খেয়ে নেবে, তাহলে ওকেই জানানো হোক। তখন তাকে সব ঢাল ঘোর পিটিয়ে নানা উৎপাত করে জাগানো। তাকে জাগিয়ে যুদ্ধে নামছে সুগ্রীব লক্ষ্মণ হনুমান বন্ধবের নীল অঙ্গদ জাম্বুমান পরশাদি সকলে অসি সুর হস্ত চাপ ত্রাস আর খাদ শক্তি সব কোমর এই সমস্ত দ্বারা সুরক্ষিত দুর্গম রাক্ষস সৈন্য অভিমুখে ধাবিত। এরা এইভাবে যুদ্ধ চলতে চলতে সবকে মেরে দিলেন। শেষে কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হল। কুম্ভকর্ণের বিদ্যায় তাকে বধ করলেন রামচন্দ্র। তার মস্তক অর্ধেক শরীর সব ছিদন করে দূরে সমুদ্রেতে নিক্ষেপ করে। এইভাবে সমস্ত বীরদের বধ করেছেন। সব জাতু ধান ভূতনম অশি শূল চাপ রাস বিষ্ট শক্তি তোমর খড় দুর্গম সুগ্রীবা লক্ষণ মরুষিত গন্ধমাদন লীলাক্ষ দক্ষ দর্প সাভি দর্পাদিভি পণ্ডিত অজাত। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণ সুগ্রীব হনুমান গন্ধমাদন নীল অঙ্গদ জাম্বুবান পরশাদি সকলে সুর চাপ রাস আদি সামনে নিয়ে সকলে যুদ্ধে যে দুর্গম রাক্ষস সৈন্য দলের মুখে ধাবিত হল। তে অনিকপা রঘুপথের অভিপত্য সর্বে দন্দং দংশম বিভব কর্তি রথাস্য যোধৈ যজ্ঞুদ্রুমৈ গিরি গদল ইসুভীরঙ্গ লজ্জা সীতাভিমর্ষত মঙ্গল রাবণেশ। হে অনিক, সে সব সৈন্যগণ নিয়ে শ্রী রামচন্দ্র অঙ্গরাজগুলি সেনাপতিগণের সঙ্গেই রাবণ হস্তি অশ্ব রথ পদাদির দ্বারা গঠিত সৈন্য দলকে প্রতিযোগী রূপে মিলিত হয়ে রক্ষ পাষাণ বৃক্ষ গদা বাণ নিক্ষেপ করে বিনাশ করতে লাগে। রাক্ষস সৈন্য দলে অধ্যক্ষ রাবণের
সীতার অভিশাপে সমস্ত মঙ্গল নষ্ট হয়ে গেল। বারবার সীতাকে চেষ্টা করেছিলেন যাত্রাকে তার বসে আনতে, সীতা কখনো তার বসে আসেননি, বারবার তাকে তিরস্কার গালাগাল দিয়েছে। রাবণ তথাপি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সীতাকে মারবার জন্য যায়, কিন্তু মারতে পারে না। কেন? একটি সতীর অভিসম্পাদ আছে, কোনো স্ত্রীকে বলপূর্বক যদি তাকে ধরতে যায় বা ভোগ করতে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হবে, এই কথা অভিসম্পাদ। সেই জন্য বারবার সীতার যে কর্কশ বাক্যেতে তিরস্কার করছেন সীতা। রাবণ মারতে যাচ্ছে কিন্তু মারতে পারছে না, অভিসম্পাদ আছে। কোন অত্যাচার করলে স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হবে। রক্ষপতি সবলম বিনষ্ট অবেক্ষ দুষ্ট আদিহ জানম জানপমথাবিশার রাম সন্দান দুর্মতি মাতুরিন পুঞ্চে বিভ্রাজমান মহান শীতই ক্ষুরপ্ত। রাক্ষসাদি রাবণ সব সৈন্য পুত্র আদি বিনষ্ট হয়ে অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে পুষ্পক আরোহণে রামচন্দ্র অভিযোগে ধার্মিত হয়েছে। ইন্দ্রজিৎ বধের সময় দেখল যে ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করে, ব্রহ্মাস্ত্র সে কেউ তার অধিকার নেই, যেন ব্রহ্মাস্ত্র রামকে মারলে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে রামকে পরিক্রমা করে ফিরে চলে। তারপরে আবার লক্ষণকে মারল, সেই রাম লক্ষণকে পরীক্ষা করে অস্ত্র ফিরেছে। অদ্ভুত ব্যাপার, কি করে অস্ত্র ব্যক্ত হয় না? তো অস্ত্র ব্যক্ত হয় না, তখন একটু মানুষ হয়। তখন মানুষ হলে তাকে তো অস্ত্র ধ্বংস করে দিতে পারে। তখন ইন্দ্রজিৎ যাওয়ার পরে শেষ যুদ্ধে এসে তার আগে পিতাকে সে বলল, হে পিতা, এই রাম লক্ষণ মানুষ না, ওকে আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে আপনি রামের সঙ্গে সন্ধি করবেন, সেটা থেকে যুদ্ধ করবেন। এইবারে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে। রাবণ তখন নিজেই রাবণের স্ত্রীও তো বলেছিলেন, হ্যাঁ রাবণের স্ত্রীও তো রাবণকে বলেছিলেন, সেটা বহুবার প্রতিদিন বলেছেন সীতাকে ত্যাগ করে। শ্বশুর মশাই শাশুড়ি সবাই তো বলেছেন। হ্যাঁ, সমস্ত লঙ্কাকে রক্ষা করে। তার কথা শুনে রাবণ জানত রাম যে ভগবান, কিন্তু মানেনি, কাউকে জানতে দেয়। নিজের মাতামহ মাসুর দিয়ে তার নাম মুছে সুমান মাল্যবান বলছে, রাবণ তুমি সীতাকে দিয়ে দাও, রাম মানুষ না। আরে রাবণ মানুষের ক্ষমতা সমুদ্র বন্ধন করে, এ ভগবান ছাড়া কারো ক্ষমতা আছে? রাবণ জানে তথাপি নিজের মুক্তির জন্য যে রামচন্দ্রের হাতে তার মৃত্যু হবে, সেটা স্ত্রী স্বয়ং ভগবান। এ কথা সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপ ছিল, তিরুমান জয়ের সময় ওই দ্বীপটা দিয়ে যেখানে ক্রিয়া চলে নেমে এসে দেখে সুরঙ্গ দৃশ্য দেখে একটা জ্যোতির্ময় মন্ডল, বিশাল গৃহ, আলোরময় সে গৃহ, গৃহের মধ্যে এক স্বর্ণ পালনকে মহাপুরুষ শুয়ে আছে। তা মহাপুরুষের কাছে গিয়ে, আমি রাবণ, তিরুমান নেই, আমার যুদ্ধদান করুন। তখন শ্রী ভগবান শুয়ে আছে, ওই হাতটা এইরকম করে যার সঙ্গে সঙ্গে আবার পড়ে গেল, আবার উঠে দাঁড়ালে আবার হাতটাকে আবার। তখন বলি, বাবা, হাতটাকে একটু তুলে ফেলছে, আমি পড়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, অথে এর সঙ্গে যুদ্ধ করবো। হ্যাঁ, তখন বলছেন যে আমাকে কিছু বর দেয়, আমি আপনার কাছে বর পাই। বলা কি বর? আপনার হস্তে যেন আমার মৃত্যু হয়।
সেই জন্যে উনি জানেন রামচন্দ্র ভগবান আর নর বানরের হাতে তার মৃত্যু হবে, ব্রহ্মার বলা আছে। নর আর বানর এসেছে, এই নর রূপী ভগবান এর হাতে আর মৃত্যু ব্যবস্থা করা আছে। সেই জন্য তিনি এই কার কথা মানছেন, সকলে তাকে উপদেশ দিয়েছেন, বহুর উপদেশ কৃষ্ণকে। রাম স্তমাহ পুরুষাৎ পুরুষ জন্য কান্তা সমক্ষম অসদাম অপরিতা স্ববর্তে তপস্য পরমাদ্রূপসিতস্য দক্ষামি কালৈব কঠোর অনুভবী শোন। রামচন্দ্র শ্রীরামকে কি একটা রাক্ষসীর মধ্যে বিশ্ববাদ মল স্বরূপ, মলমূত্র স্বরূপ। আরে তুই কুকুরের ন্যায় গৃহস্বামীর অসাক্ষাতে, গৃহের মধ্যে যেমন ভাণ্ড থেকে সব খাদ্যদ্রব্য নিয়ে খায় কুকুর, অসাক্ষাতে প্রভু গৃহস্বামী অসাক্ষী, সেই প্রকার আমার অসাক্ষাতে আমার স্ত্রীকে নিয়ে কি পলায়ন করছি অস্বার্থে, অধে মতপতি সীতাই অপহরণ করে সব। সুতরাং কৃতান্ত যেরূপ অধার্মিক ব্যক্তির প্রতি উচিত ফল প্রদান করে, বরং ভাবি যে আমিও নির্লজ্জ তোর দুষ্টকর্মে ফল দান করি। এবং ক্ষিপং ধনুংসি সন্ধিতা সসজ্জ বানংস বজ্রনিবা তদ্ধিতায়ং বিভেদ শ্রী বামনং দিশমুখৈ পদত বিমান ধাহেতি জলপতি জনস্বীকৃতি নিরীক্ষিত। তখন শ্রী রামচন্দ্র এটা ভর্সনা করলেন, সরজনিত আর ধনুকে রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করেছে। রাবণের 10 মাথা 20 হাত, 10 মাথা 20 হাত নিয়ে লোক চলতে পারে না, থাকতে পারে, তা ছিল না। কিন্তু বর ছিল লোককে ভয় দেখাবার জন্যে, লোকের সঙ্গে লড়াই, অন্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। যখন ইচ্ছা করবে 10টা মুখ হয়ে যাবে তোমার, তখন 20টা হাত হয়ে যাবে, 20 হস্তে তুমি লড়াই করতে পারবে। এইটা ছিল। যখন 20 হস্ত 10 মুখ প্রকাশ করতো, রামচন্দ্র একটা মুখ কেটে দিচ্ছে, আবার মুখটা জুড়ে যাচ্ছে, যতবার কাটে ততবার জুড়ে যায়, তাকে এই করতে পারলো না। তখন রামচন্দ্র বলছেন, তোকে আজ আমি অলঙ্গ বীর্য নির্লজ্জ দুষ্টকর্মের ফল আজ প্রদান করছি। কিন্তু ওকে বারবার মাথা কেটে মরল না, তার পক্ষে আজ অন্যান্য জায়গায় তীরবিদ্ধ করে মরছে না। তখন কানে কানে বলে দিলেন প্রবন্ধে যে এটা না বিভীষণ বলে দিলেন ওর বর আছে যে নাভি এসে যদি কেউ বিদ্ধ করে অস্ত্র দ্বারা, তাহলে মৃত্যু হবে। আর নাভি এখানে যুদ্ধ শাস্ত্রের বিধি আছে, নাভিতে তীর বিদ্ধ হবে না। নাভি নিচে, ওটা নাভি নিচেতে কোনো তীর অস্ত্র আঘাত করা যাবে, যত অস্ত্র আঘাত নাভির উপরে হবে। এই জন্য বর আছে, নাভিকে মারলে তবে গিয়ে মরবে। নানা জায়গায় অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করে আমাকে মারতে পারি। শেষকালে ভগবান তিনি বজ্র নিবা ক্ষিপং ধনুষ্টি সন্ধিত নিঃসজ্জ বান বজ্রের না তার হৃদয় ভেদ করে সশ্রীবং এই নাভির এসেতে করেছে। তখন অশ্রীবং দশমুখে নিপাত বিমানে পুষ্পক বিমানে আকাশের মাতুরি তারা ইন্দ্র প্রেরিত হচ্ছে রথ, ইন্দ্র রথেতে রামচন্দ্র ছিল, আকাশে যুদ্ধ হচ্ছে। সেই সময় তাই বারান্দারা তাকে বিজয় বিদ্ধ করে দেওয়াতে সে আকাশ থেকে স্বীকৃতি শূন্য শব্দ থেকে যখন পতিত হয়, আকাশ থেকে রাবণ মাটিতে এসে তার সঙ্গে পতিত হয়। 10 মুখ দিয়ে রক্ত বমন করতে করে দশমুখে নিপাত বিমানে হাই হেতু জলিত জন্য সুপিরি বরিষ্ঠ সুপিরিক্ত সর্বদিনে পতিত হয়, সেই প্রকার পতিত হয়েছে। তত নিষ্কম্ব লঙ্কায় যতুধান্য সহস্রত মন্দদ্রজ্ঞা সমন্ত্রা প্ররুদনুপাদ্রবৎ। তাহার মন্দদ্রব্য সেই সহস্র রাক্ষসী লঙ্কা থেকে বেরিয়ে এলেন, রোদন করতে লাগলেন মন্দদ্রব্য ইত্যাদি। রাবণ শান শান বন্ধুর পরিসুভজ্য রক্ষণ সুভীর অগ্নিদান
সুদূরদম সসারং দীনা ধন্ত আত্মনাম আত্মনা। এখন নিজের নিজের বন্ধুদের সব লঙ্কা থেকে সব স্ত্রীগণ ঘুরতেছে, নিজের পতিদের আলিঙ্গন করে সকলে বর্ণন করতে লাগলেন। মন্দোদয়ী এমন ভাবনা সহি সহস্র রাক্ষস লঙ্কাকে রোদন করতে করতে বদ্ধভূমিতে এসে উপস্থিত। হ্যাঁ, নিজের নিজের বন্ধুদের পক্ষে ধারণ করে শোকাটু রাক্ষসীগণ লক্ষণের বাণে বন্ধুগণকে আলিঙ্গন করে নিজের নিজের বাহুস্থলে বক্ষস্থলে আঘাত করতে লাগলেন, করুণস্বরে করতে। হা হতাশ্ম বয়ং নাথ রাবণ রাবণম ত্বং জয়ক্ষরণং লঙ্কা তদ্বীরং পরাজিতা। হে নাথ, হে প্রভু, তুমি জনসমূহে কষ্টের কারণ ছিলে। রাবণ রাবণ দিকে রাবণ লোকে চিৎকার করাত, রাবণ আমার হত। এই যে আমরা সব তোমার দ্বারা, তোমার জন্যই আমরা হত হলাম। তোমার বিহীন এই বিধবা লঙ্কা, যার নয় পতি নাই, শত্রু নিপীড়িত এই লঙ্কা বলি কার স্বর্ণ হবে। वै वेद महाभाग भवान काम वसंगत तेज अनुभाव सीताया जननीता दशामिमा। हे महाभाग रावण, তুমি কামের মধ্যে এই সীতার প্রভাব জানতে পারলে না, অবশ্যই সেই সীতা দেবীর প্রভাব অনুভাবে তোমার আগে এই দশা পুষ্টি দিয়েছে। কি কৈশা বিধবা লঙ্কা ভয়ঙ্ক পুরনন্দনা দেহ কৃত অন্নম গির্ধারাম আত্মা নরভেত। হে বীর, হে কুলানন্দন, তোমার হতে এই লঙ্কা প্রতিশূন্য হয়ে গেল। তুমি তোমার এই দেহকে শকুন আদি কুকুর আদি ভক্ষ করে দিয়ে গেলে এবং নরভারী হয়ে গেলে। শুষ্কবাদ স্বানাং বিভীষণং চক্রে কুশলেন্দ্রান রূপে মর্মদিতা প্রীতিমেধ বিধানেন দদক্ষাং সাম্বরায়িক। সুতরাং সাই বলে রামচন্দ্র সম্মতিক্রমে বিভীষণ প্রীতিযজ্ঞ বিধান অনুযায়ী আর্যবর্গের অধ্যধিক তীর্থসঙ্গ সম্পন্ন করে। রামচন্দ্র তথ দদর্শ ভগবান অশোক গণিকার সঙ্গে খামাং স্ববিরহ ব্যাধীন সিংসতা মুরামাস। এইভাবে রাবণকে বধ করে তারপর পরে তখন পিতৃযজ্ঞ বিধানেতে পারলৌকিক কার্য সমস্ত বিভীষণের দ্বারা করা লাগে। আর বিভীষণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। কিভাবে লক্ষণকে পাঠিয়ে দিয়ে রাজপিতা দেন। রামচন্দ্র জানি, কেন তখনও বনবাস শেষ হয়, 14 বছর এই একদিন বাকি আছে। কেন রামচন্দ্র গৃহের মধ্যে ঢুকবে না, বনবাসে থাকতে হবে না, রাবণের গৃহেতে ঢুকবে না। যে তখন লক্ষণকে পাঠিয়ে রাজ্য অভিষেক করলেন বিভীষণ। তারপরে তিনি বিশালায় বিভীষণ চক্রে কৌশলেন্দ্র নজিত পৃথিবীতে বিধানে যুক্ত সাম্প্রদায়িক। তখন বিভীষণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন এবং সমস্ত আত্মীয় স্বজন যারা মরে গেছে প্রত্যেকে ঔষধেই কার্যাভিষেক করেন। তত দদর্শ ভগবান অশোক বণিকাশ্রম খামাং স্ববিরহ ব্যাধীন সিংসভা বলে আসে। তারপরে রামচন্দ্র গিয়ে লঙ্কা, অর্থাৎ ত্রিকুট হচ্ছে লঙ্কা, সেটা নয়, এটা সিংহল যেটা, সেখানে অশোক বাটিকা আছে। এটা সব বিরাট উপবন, ফল ফুল পড়েছে, এটা চমৎকার। সেই বনেতে সেটাকে লুকিয়ে রাখা আছে, কেউ যেতে জানতে না পারে। অশোক বাটিকা, অশোক বন। কিন্তু লঙ্কাতে নিয়ে যায়, ওরা সব বিরোধ করবে না, সেই জন্য লঙ্কা দিয়ে কেউ যেন সীতাকে না দেখতে পায়, লুকিয়ে রেখেছিল অশোক বাটিকা। রামচন্দ্র সেখানে গিয়ে দেখলেন সিংসপা মূলমাশ্রিত সব বিরহ ব্যাধি খামা। বিরহ ব্যাধিটি একটা বিভিন্ন প্রায় সীতাদেবী বলি সিংসপা বৃক্ষে নিচে। সিংসপাকে শ্রীং সপা মানে সর্বশীর্ষ নিদ্রালু গাছ, সিরিজ গাছ।
সিরিজ গাছ। সিরিজ এটার নাম হচ্ছে শৃংসভা। সিরিসা শৃংসভা মানে সর্বশীর্ষ নিদ্রান। 1 ঘন্টা বেলা থাকতে ঘুমিয়ে যাবে পাতাগুলো। সিরিজ গাছ 1 ঘন্টা বেলা হবে তারপর আসা। এই জন্য সর্বশীর্ষ নিদ্রান গাছ শৃংসভা। সেই সিরিজ গাছে বিশাল হয়তো বিরাট গাছ বহু বিস্তৃত দাঁড়িয়ে হবে। তার তুলে তার নিচে থাকতে অশোক বাটিকার নাম অশোক বাটিকা। সিরিজ গাছ সিরিজ গাছ। সিরিজ কাটা হবে না। না না সিরিজ গাছে বিরাটের গাছ হয় না, বিশাল গাছ। এখন তো বিরাট সব ফার্নিচার সিরিজ গাছ। আপনি কৃষ্ণনগর যেতে দেখবেন রাস্তার ধারে বিরাট বিরাট গাছ আছে। হ্যাঁ, নবদ্বীপ পার হলেই রাস্তায় বিশাল বিশাল গাছ সিরিজ গাছ। আর যে পাতাগুলো দুভাগ আছে ঘুমিয়ে যায়, ঘুমিয়ে যায়। আবার 1 ঘন্টা বেলা তারপর সাড়ে বড় সবচেয়ে বড় বড় গাছ, বড় গাছ যেন সিরিজ আছে বিশাল বিশাল। আমাদের এখানে ভীষণায় ভগবান দত্তা লক্ষ্য করে শোধা লঙ্কা মায়ুষ কল্পান্ত অতঃপর ভগবান শ্রী রামচন্দ্র সীতা দেবীকে পুষ্পব্রতে আরোহণ করলেন, স্বয়ং আরোহণ করে এবং বিভীষণকে রাক্ষস আধিপত্য লঙ্কায় কল্পাই পর্যন্ত আইন দিলেন বিভীষণের। আর লঙ্কা কল্পাই পর্যন্ত থাকে, কল্পা শেষ পর্যন্ত। এখনো বিভীষণ আছে ওই লঙ্কায়। এই যে লঙ্কা অদৃশ্য, তাকে তো লোকে দেখতে পাই যায়। এই যে লঙ্কা অদৃশ্য, বিভীষণ কিন্তু দেখতে পাই। ওই সিংহলেরই এক পাশে ওই ত্রিকুট পর্বত আছে, সেইটাই লঙ্কা। আর সিংহলটা আছে কিন্তু লঙ্কা কিন্তু দেখতে পাবে। তখন এখানে নিয়ে ব্রত শেষে রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে যে অযোধ্যায় ফিরে অবকীর্য মানস কোমলেই লোকপা পাদা কৃতপতি পুজীয় মানসরিত শতদ্রুতা ভীমুলা গোমূত্র যাবক সূত্র ভাতরম কবর্ক বলকলাম বরম মহাকারণিক প্রিয় রুচিরাম সন্ধিয়ে। তখন অযোধ্যায় প্রতিগমকালে প্রতিমন্ত্রী শ্রী রামচন্দ্রের কলেবর রঘুপাল কর্তৃক পুষ্প নিক্ষিপ্ত হয়েছে, সমাচ্ছন্ন হয়েছিল। ব্রহ্মাদি দেবদেবন আনন্দে তার চরিত্র কীর্তন। গোমূত্র জব এই খেয়ে তিনি জীবনযাপন করেছিলেন। ভরত বলকর পরিধান করে মাথায় জলটা রেখেছিলেন। ওরা বনেতে যেভাবে ছিলেন সেইভাবে তিনি ধারণ করে মহারাজ আনন্দ রামচন্দ্র ভরতের এই অবস্থায় গিয়ে খুব দুঃখিত হয়েছে। ভরত প্রাপ্তমাকর্ণ পৌরমাত্র পুরোহিতে পাদুকা শ্রী ন্যাস্য রাম উত্তর করল নন্দী গ্রামা সশিবিরাজ জিত বাদাদি বাদ্যাদি বাদিত্যাদি মিশ্রণে ব্রহ্মভূষণে চ মুহু কঠোরভি ব্রহ্মবাদী স্বর্ণা খপতার পতাকাভি হিমৈশ্চিত্ত ধ্বজৈরথে সদস্যৈ রুগ্মপন্নৈ ভটৈ পুরট কর্মভি শনিভি পারমুখ্যাভি বিক্রতৈশ্চৈব পদাঙ্গৈ পারমিষ্টান পদায় পুণ্যান বচানি চ উচ্চবচানি পাদন পতোত্তীর্ণা কীর্ণা হৃদয়েশ্বর। তারপরে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করছে শ্রবণ করে ভরত নিজে মস্তকে রামচন্দ্রের পাদুকা ধারণ করে আমার পুরোহিত তাদের নিয়ে বাদ্য ধ্বনি উচ্চস্বরে সব ব্রাহ্মণগণ বা বেদ পাঠ করতে লাগলেন এবং প্রান্তভাগ স্বর্ণের দ্বারা মণ্ডিত পতাকা, সুবর্ণময় বিচিত্র ধ্বজা, বিশিষ্ট করম শুভমান, অশ্ব সমন্বিত সুবর্ণ রশ্মি, সংযুক্ত রথ, স্বর্ণ কবলধারী সৈন্য, তাম্বুলি বারঙ্গনা পদচারী বহু ভিত্ত অশ্বই রাজযোগ ছত্র চামদাকে নিয়ে তিনি অপকৃষ্ট বহু উৎকৃষ্ট বহু রত্নসমূহ সঙ্গে নিয়ে নন্দীগ্রাম থেকে সশরীরে বহিষ্কৃত হয়ে অগ্রজের পদতলে নিবৃত হয়ে তার সেই খড়ম যা নিয়ে তিনি এতদিন
রাজ্য শাসন করতে খড়মকে চরণে দিল। এই খড়ম পায়ে দিয়ে শ্রী রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এইভাবে শ্রী রামচন্দ্র এই যে রামায়ণ অস্বল্প এর মধ্যে শ্রী রামচন্দ্র অবতীর্ণ হয়ে এই রাবণ বধ করে রাবণের ন্যায় দুষ্ট সব অসংখ্য রাষ্ট্র যেমন অসংখ্য রাজা নামধারী দৈত্যবন্দী কৃষ্ণ বধ করেছে। সারা ভারত ছুটেছিল, সারা পৃথিবী ছুটেছিল, ভারত না সারা পৃথিবী এসব বধ করে নিক্ষত্রিয়া করেছিল এবং সমস্ত দস্যু শূন্য করেছিলেন, দৈত্য শূন্য করেছিল। রামচন্দ্র সেই প্রকার সারা পৃথিবী যেখানে যেখানে যত রাক্ষস ছিল, রাক্ষস সব রাক্ষস করতে সেই সব রাক্ষসের প্রাবল্য ছিল। আর মা কৃষ্ণের সময় দৈত্য দানব দৈত্যদের প্রভাব ছিল, সবকে বধ করেছিল বলে পৃথিবীকে শান্তি দিচ্ছে। শ্রী রামচন্দ্র আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত। এই আমাদের যে দশমুণ্ড রূপ যে 10টি ইন্দ্রিয় যে পেয়েছে মন, এই মন রূপী যে রাক্ষস রাবণ 10 মাথা তাকে বধ করে যে তার নিত্য দাস রূপে জীবাত্মা আমি আমার যে পতিত আমি হয়েছি আমাকে উদ্ধার করে তার পদপ্রান্তে নিয়ে আর সেবা দান করবে এই প্রার্থনা আমি ছায়া করে ভগবানের খুব বৈষ্ণবের রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম। রঘুপতি রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম। রঘুপতি রাঘব Jai
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन विजय भक्ति गाँव मधुसूदन विश्राम महाराज ने लीला विश्व सिद्धांत विश्वदास महाराज की सच्चिदानंद ठाकुर जी वैष्णव जगन्नाथ महाराज बलदेव विद्याभूषण प्रभु नरोत्तम शिवानंद लक्ष्मी आचार्य कृष्णदास कविराज श्रद्धाम गोस्वामी प्रभु आचार्य हरिदास ठाकुर सनातन भक्ति गोपाल प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री गदाधर शरीधार संप्रदाय अनंत कल्याण संकीर्तन स्वागत भक्तिंद श्रीरामचंद्र विश्वामी भावी श्री राम नगरी अयोध्या धाम श्री यशोदा कौशल्या जगदी समागत भक्तविंद श्री बजरंग हनुमान जी श्री भरत लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी स्वागत भक्तविंद जय गुरु मराठी जय हमारा भक्त जय बुलाते